सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा आज का बहुत गंभीर मसला है, सारे देश के सामने दरपेश जिहड़ा है, ये मैं समझना निरा इंडियन नैशनल कांग्रेस का नहीं, ये सारियां ही जिहड़ियां सैकुलर ते डेमोक्रेटिक जमातां ने, ये उहदा मसला है। सानू ऐ लगना शुरू हो गया कि हिंदुस्तान अज क्लोजली पाकिस्तान नू फॉलो करना शुरू कर, जिस किस्म की डिकटेटरशिप या मिलिटरी राज उत्थे चल रहा है तो पोलिटिकल जमातां की आवाज़ बिल्कुल कुचल दी जाती है या दबा दी जाती है। इस तरह ही अज भाजपा की सरकार जिहड़ी है, सारियां डेमोक्रेटिक ते सैकुलर फोर्सिस देश दीयां जिहड़ियां ने उन्हां दी आवाज़ दबाना चाहती। तो साडी अपील समुचे पंजाबियों नूं यही है कि हमेशा जदों देश के खिलाफ इस किस्म दीयां ताकतां ने सिर चुकिया तो पंजाब ने हमेशा लीड दी। जदों असी देश की आज़ादी की गल करने उस तो भी उस टाइम भी सारों नालों वध जे सारों वड्डी कुर्बानियां किसी ने कीतियां ने, भावें काले पानी जान की गिनती कर लीए, भावें फांसी के फंदे चुम के गले च पाउण की गल कर लीए, वो भी पंजाबियों ने की। देश की रखिया भी जदों वक्फवाद सी, 15 साल की इत्थे मूवमेंट चली, 35,000 तो वध पंजाबियों ने शहादत दी, उदों भी इंडियन नैशनल कांग्रेस के लीडरशिप ने अगे वध के अपनियां कुर्बानियां दे के पंजाब दे विच अमन ते शांति बहाल की। मैं समझना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अनफॉर्चुनेटली सेंटर दी एजेंसीज भावें CBI होए, भावें ED होए, तुसीं वेखो कि एक कल्ली कांग्रेस ही नहीं, जिन्ने भी पोलिटिकल लीडरशिप है सारे देश के विच, सारियां दे खिलाफ ये जिहड़ियां सेंटर दी एजेंसियां उन्हां दी जुबान नूं दबाण वास्ते एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस, मैं समझना निरा सानू ही नहीं, ये चैलेंज अज सारों नालों वड्डा फ्रीडम ऑफ प्रेस नूं दबाउण की भी कोशिश हो रही। असी इस गल ते जिहड़ी साडे लीडर दे नाल पिछले 3 दिन च गल कीती जा रही है, किसी सिंगल इंडियन ना भी किसी टाइम हो सकती तो हो रही, स्पैशली मिनोरिटीज़ ना हो रही है, घट गिनतियां नाल गल हो रही है। सानू सारियां नूं इहदे च इकट्ठे होण दी जरूरत है। राजा जी ने तुहानूं सारी गल दसी है कि जिहड़ी नैशनल हैरल्ड पेपर है, बेसिकली हिंदुस्तान की आज़ादी दे विच एक नुमाया आवाज़, अपना व्यू पॉइंट देश भगतां दा रखण वास्ते एक नैशनल हैरल्ड सी, वो ट्रडिशनस कंटिन्यू रही तो कांग्रेस का ही वो व्यू पॉइंट सी। कांग्रेस ने अपनी जिम्मेवारी समझी, इंडियन नैशनल कांग्रेस ने, कि जुबान जिहड़ी है बंद नहीं होनी चाहिए। भावें देश की आज़ादी तो बाद होर बहुत सारे माध्यम आ गए, प्रिंट मीडिया के नाल नाल इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के बाकी भी सारे आ गए, बट उन्होंने जिंदा रखने वास्ते कांग्रेस ने उन्होंने फंड किया। एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग एक कंपनी बनी है, कोई ਇਹਦਾ एक सिंगल शेयर ना किसी ਨੂੰ ट्रांसफर हो सकता, ना ਇਹਦੇ ਚੋਂ कोई तनख्वाह लै सकता, ना ਇਹਦੇ ਚੋਂ कोई प्रॉफिट लै सकता, ना ਇਹਦੇ ਚ कोई मनी लॉन्ड्रिंग की गल हुई। तुसीं किसी ਨੂੰ सवाल पुछना बिल्कुल ठीक है, बट जो तौर तरीका रखे एक वो परिवार जिहदे 3 जी जिहड़े ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे हो, उन्हां दे परिवार नूं तुसीं सवेर तो लैके रात तक 12-1 बजे तक, एक दिन 2 दिन 3 दिन, तो अज वो जमात जी इंडियन नैशनल कांग्रेस ठीक है, ताकत च रहना या बाहर जाना एक वक्री गल। देश की आज़ादी के 75 सालों के तकरीबन 50-55 साल कांग्रेस दी सरकारां रही, नुमाया रोल अदा किया देश की तरक्की के। ਉਹਦੇ हैडकुआटर्स के उत्ते धक्के नाल जाके काबज होने की कोशिश करनी, लाठी चार्ज करना सीनियर लीडरशिप ते। देखो लीडरशिप ते वड्डे तो वड्डे लोग भी जिहड़े ने, कोई 65 साल या 70 साल या 75 साल या 80 साल, चिदंबरम साहब की रिब्स टुटियां, निरे छोटे वीर ने जिक्र करते करते एक्स चीफ मिनिस्टर नहीं, मौजूदा मुख्यमंत्री भूपिंदर बघेल जी, साडे अशोक गहलोत जी, ये हवालाटां दिते गए। हवालाट के किसी बंदे को कोई सीमेंट तो लगा नहीं, किसी को भी दिता जा सकता। ये एक परंपरा बहुत खतरनाक है। एंड मेरा ख्याल हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नां सी जिते कहा जाता इट इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। अज सानू शर्मनाक होना पैंदा। आर वी फॉलोइंग पाकिस्तान? जो हालात पाकिस्तान च बने ने कि जमहूरी आवाज़ की असीं कदर ही नहीं करनी, ओपोजिशन की आवाज़ रहनी बहुत जरूरी है हिंदुस्तान दे विच। जे असी पार्लीमेंट तो पहले सानू समझ नहीं आ रही कि 1 साल बाद पार्लीमेंट पोलदे ने, असी अपने पोलिटिकल विरोधियों भावें बंगाल तो लैके, भावें बंगाल च वेख लो, जिथे भी कोई सिर चुकदा
ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨਾ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਡਰ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਸਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਡ ਚੈਪਟਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਲੈਕ ਚੈਪਟਰ ਇਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਗਲੋਰੀਅਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਕਸਬੇ 'ਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੂਚੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੌਫ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੱਸੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲ ਰੋਕਿਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ? 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 5 ਸਾਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਸੋਚੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਝੰਡੀ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਇੱਕ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਗੇਗੀ ਕਦੋਂ? ਝੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਂਦੇ ਝੰਡੀ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਝੰਡਾ ਦਿੰਦੇ। ਝੰਡਾ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿਤੇ ਝੰਡਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਝੰਡੀ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਲੀਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੁਆਡ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਕ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ। ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ? ਮੈਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਦੀ ਟੌਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਐਂਡ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਤਾ। ਮਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਕਿਹਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜੇ ਸਫਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਕਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ? ਕਿਹਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ? ਕਿਹਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਰੋਕਿਆ ਜੀ? ਹਰ ਰੋਜ਼
हर रोज़ 1 2 ਜਾਂ 3 ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਡਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी दे इशारे ते साडे आदरणीय लीडर श्री राहुल गांधी जी नूं मगरले 3 दिनों तो सुबह तो लैके शाम तक, ना कि शाम तक, रात के 12 बजे तक पुछ-गिछ की जा रही है। मैं ये समझदा है कि ये राहुल गांधी नूं डराउणा चाहुंदे ने। जदों राहुल गांधी डरे नहीं, इन्हां दीयां गल्लां दे अगे झुके नहीं, तो उन्होंने इस तरह की राजनीति या इस तरह का जिहड़ी दबाव बनाउणा शुरू कर दिता गया। और अज की होया, पहले दिन असी शांतिपूर्वक तरीके दे नाल तमाम साडे लीडर साहबान, AICC दे जनरल सैकटरीज, साडे तमाम वरिष्ठ लीडर्स, CWC मैंबर्स, मैंबर ऑफ पार्लियामेंट, सैकटरीज, सब ने AICC इकट्ठे होके और मार्च दे रूप दे विच ED दे दफ्तर जाना सी। उन्होंने रास्ते च रोकया गया, बाहर बैरीगेटिंग ला दी गई और दिल्ली नूं शौमनी दे विच तब्दील कर दिता गया। हालांकि चंद लोगों नूं, जिहड़े राहुल गांधी नाल सीनियर मोस्ट लोग सी, उन्होंने उत्थे जाना सी ED दफ्तर दे बाहर तक, लेकिन दुश्मनां नूं डर सता रहा सी, भै सता रहा सी कि गल तां कोई है नहीं। शौमनी दे विच तब्दील किया गया और साडे कुछ लोगों नूं, MPs नूं, CLP लीडर्स नूं, AICC मैंबर्स नूं, साबका मुख मंत्रियों नूं फड़ के दिल्ली दे पुलिस स्टेशन च लैके गए और सारा दिन पुछ-गिछ तो बाद 11 बजे तक, मेरा ख्याल शाम नूं 10 के 11 बजे उन्हां लीडर साहबानां नूं छड्डण दा काम कीता। फिर कल दा भी यही दिन रहा और अज तो फिर मैं समझदा कि हद ही हो गई। जदों AICC कांग्रेस हैडक्वार्टर दे अंदर जाके दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों वालों साडे लीडर साहबाना ते गेट धक्के मार के लाठी चार्ज किया गया और कांग्रेस दे दफ्तर दे अंदर दाखिल होके उन्हां कमरियां दे विच पुलिस दे लोग जाके बैठ गए। ये सरासर मैं समझदा है कि ज़ाती और जोर जुल्म की राजनीति चल रही है।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਈਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੇਲੀ, ਕੱਲ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਗਏ ਵੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੀ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ 2002 ਤੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਰਜ਼ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ VRS ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ तमाम 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, 90 ਕਰੋੜ ਚੋਂ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ VRS ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਟਰਸਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਈਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਗਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਈਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ।
ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੂਨ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਔਰ ਕਿਸੇ ਈਡੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰ CLP ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਮਰਦਾਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਲਟਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗੋਲਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਨੇਗਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਕੱਲ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਆਪਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਾ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਤੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਜੂ ਰਾਵਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼, ਅਖੰਡ ਪੰਜਾਬ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।